Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف لأبو الشيخ وربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف لأبو الشيخ وربي أرواحنا بحجيج ودين بالخير وإلى روح أهل هذا الكتاب الشيخ الدين بن عبد العزيز الولي بن الشافعي ورسوله
أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. فدفعه إلى نفر. بسم الله الرحمن الرحيم. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في كركور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فضربوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال عفانهم الله. وقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتسلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم دع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمي فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد
وصلبه على جدع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه فقال فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتى الملك وقيل له أرأيت ما كنت تحذره قد والله نزل بك أدرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرمت فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقهموه فيها أو قيل له اجتهد ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست قال الغلام يا اصبري فإنك على الحق والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبنور الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Tadi bukan imami Thaibati tapi imami Thaibata. Dengerin bacaannya tersebut. Wa imami Thaibata wal haram. Wa Thaibati itu yang atur ilmu nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Masih terusan cerita yang kemarin ya, yang seorang anak muda oleh rajanya disuruh prajuritnya dibawa ke gunung. Sampai di ujung gunung ini anak muda berdoa dengan kalimat Allahumma kfinihim bima syi'ata. Kemarin tuh Allahumma kfinihim bima syi'ata. Gunungnya roboh, kemudian prajurit raja ini langsung jatuh, semuanya mati. Ini anak muda gak kabur, tapi malah lagi mendatangi raja lagi itu. Ini anak muda gak kabur, malah datangi lagi itu raja. Kenapa demikian? Ini anak muda berharap raja ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap masyarakatnya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Maka raja ini menyerahkan ini anak muda kepada prajuritnya lagi. Faqala idhabu bihi. Maka ini raja bilang kepada prajuritnya, idhabu bihi ila jabal, idhabu bihi. Nah itu bacaan hilang. Idhabu bihi fahmiluhu fi turhurin. Ayo bawa dia, pergi bawa dia di sebuah kapal besar. Wa tawassatu bihi al-bahra. Nanti pas sampai tengah-tengah laut, fa in raja'a an dini, kalau dikembali daripada agama, jadi balik lagi, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, biarin. Jangan dicemplungin, jangan dilempar ke dalam lautan. Wa illa, kalau dia masih beriman kepada Allah, faqdhifuhu, maka lempar dia ke lautan. Jadi raja ini merintahkan kepada prajuritnya, bawa ini anak muda ke sebuah kapal yang besar, kemudian bawa ke tengah laut. Kalau sampai tengah laut ini anak muda sudah tidak beriman kepada Allah, biarkan, jangan direm.
jangan dilemparkan ke dalam lautan. Tapi kalau ini anak muda tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dilemparkan ke dalam lautan biar dia mati. Fadhahabu bihi, kemudian mereka semua pergi membawa ini anak muda ke tengah lautan. Faqala, ini anak muda berdoa lagi kepada Allah dengan kalimat Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya, paling doa tuh. Ini doa manakala ada orang yang zalim kepada kita, udah kebangetan, berdoa kepada Allah dengan kalimat ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cegahlah mereka dari aku sekehendak Engkau. Jadi kalau ada orang zalim kepada kita, baca doa ini. Ini hadisnya hadis sahih ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim ini. Jadi ini orang yang dizalimi, ini anak muda yang pengen dicebur ke dalam lautan, dia berdoa kepada Allah dengan kalimat yang kedua sama, itu dengan kalimat Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kemarin juga sama ya, yang pas di ujung gunung sampai ini anak muda berdoa dengan kalimat tadi itu Allahumma kfinihim bima syi'ta. Apa yang terjadi? Fankafa'at bihi mustafinatu fadarabu, kapalnya pecah. Akhirnya semuanya tenggelam. Mati gak semua tuh? Mati itu. Ini anak muda Allah selamatkan. Ini anak muda Allah selamatkan. Kan seharusnya kan kabur ya. Ini udah berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Yang pertama Allah selamatkan dari prajurit ini, raja di ujung gunung. Ini anak muda nggak kabur, tapi tetap kembali ke rajanya. Yang kedua juga sama. Sudah semua prajuritnya mati di tengah-tengah lautan, ini Allah selamatkan. Wajah ayam syiril maliki, ini anak muda datang lagi jalan kepada rajanya. Ya kabur, luar biasa ini anak muda. Kalau kita gimana kalau kita? Kabur kalau kita, kalau selamat, apa? Ini anak muda enggak kabur dia. Balik lagi ke rajanya. Faqala lahul maliku ma fa'ala ashabuka. Kata ini raja, prajurit saya pada kemana? Tadi kan datangnya apa ya? Dibawanya apa? Prajurit ya ke tengah lautan. Seharusnya kan yang mati dia. Kenapa yang mati? Prajurit lagi udah 2 kali itu mati prajuritnya. Pertama di ujung gunung, yang kedua di tengah lautan. Qala, ini anak muda bilang, kafanihimullah, Allah cegah aku dari kejahatan mereka. Wah, apalagi doa tadi itu, jangan lupa itu. Allahumma kfinihim. Depan ada razia nih. Ada razia. Itu ya nggak ada, atau ada tapi belum apa? Belum banyak. Dari jauh baca. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ulang-ulang kalimat itu. Itu ada pernah kejadian. Pas sampai di bagian dia, polisi malah suara jalan. Ada yang udah diberhentiin karena polisi udah jalan deh. Sampai kayak begitu deh. Saking dahsyat doa ini tuh luar biasa. Boleh diamalin. Jadi kalau dia kayak gitu lagi ada rahasia, boleh diamalin tuh. Allahumma kfinihim, amalin tuh. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Boleh. Kolektor boleh. Pokoknya siapa aja. Kolektor siapa aja pokoknya doa. Mereka orang-orang yang zalim sama kita dari jauh doain aja. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Yakin dengan doa yang kita baca, Allah kabulin. Pasti Allah ijabah, pasti Allah ijabah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini kayak begini kan hadis, kan Nabi yang nyampaikan kayak begini. Nabi gak pernah apa? Nabi gak pernah berdosa, Nabi gak pernah berbohong. Malah dua Allahumma kfinihim bima syi'ta. Tapi kalau bini marah jangan. Kalau bini marah jangan badan pasti. Dia malah balik lagi ke itu raja. Raja itu nanya, bagaimana dengan saya tidak melakukan semua itu? Kafanihimullah,
Allah cegah saya dari kejahatan mereka semua. Allah matikan mereka semua. Faqala al-Maliki, maka ini anak muda bilang kepada rajanya, innaka lasta biqadiri, engkau tidak bisa membunuh aku. Luar biasa ini anak muda. Engkau tidak bisa membunuh aku. Hatta taf'ala ma amruka bihi, sampai engkau mengerjakan yang aku perintahkan kepada engkau. Jadi ini anak muda bilang kepada raja, kalau pengen bunuh saya, maka harus mengerjakan yang saya perintahkan kepada engkau. Dia bilang, engkau gak bisa membunuh aku. Jadi bukan sakti ya. Ini anak muda karena apa? Yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan Allah sebagai Tuhannya. Maka kita mesti wajib yakin di hati kita, beriman, membenarkan hanya Allah sebagai Tuhan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib demikian tuh. Nah, mudah mantap karena dia yakin di hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ma huwa, apa itu? Perintah engkau apa? Kalau bisa saya nanti membunuh engkau, perintah engkau apa? Saya pengen kerjain, saya pengen laksanakan. Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahidin, engkau kumpulkan masyarakat di tanah lapang. Watas duluni ala jadain, engkau salib aku di atas sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati, kemudian ambil anak panah dari tabung anak panah saya. Thumma da'is sahma fi kabidil qausi, letakkan itu anak panah di tengah-tengah busurnya. Thumma qul, kemudian sebelum engkau membunuh aku di anak panah tadi, ucapkan kalimat Bismillah Rabbil Ulam. Apa itu? Dengan nama Allah Tuhan ini anak muda. Ini raja diakali oleh anak muda. Kalau pengen bunuh saya, nanti saya ikat di sebuah batang, disalib saya. Kemudian kalau pengen ngebunuh saya, pakai anak panah saya ini. Sebelum ngebunuh, baca kalimat tadi, Bismillah Rabbil Ulam, dengan nama Allah Tuhan ini anak muda. Kemudian baru lempar itu anak panah dari musuhnya. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, kalau engkau lakukan demikian pasti engkau akan bunuh aku. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin, dikumpulkan masyarakat semua tuh di sebuah tanah lapang. Wa sallallahu ala jadain, ini raja menyalip ini anak muda di sebuah batang kayu. Thumma akhadha sahman min kinanatihi, kemudian mengambil anak panah dari tabungnya. Thumma wada'a as-sahma fi kabidil khawsi, kemudian dia meletakkan anak panah di tengah-tengah busurnya. Thumma qala Bismillah Rabbil Ulam, ini raja pas udah begini dia ucapkan kalimat tadi apa? Bismillah Rabbil Ulam. Thumma ramahu, kemudian dilempar tuh anak panah dari busurnya, dilepaskan. Fawqa as-sahmu fi sudrihi, anak panah tadi kena di pelipis itu anak muda. Fawqa yadahu ala sudrihi, ini anak muda langsung letakkan tangannya di atas pelipisnya. Famata, langsung mati ini anak muda. Tadi itu raja diajarin kalau pengen bunuh saya, ucapkan sebelum dengan kalimat apa tadi? Bismillah Rabbil Ulam. Apa yang terjadi? Faqala nas, semua masyarakat yang pada kumpul pas lihat kok rajanya ucapin dengan kalimat tadi apa? Bismillah Rabbil Ulam. Akhirnya orang semua yang kumpul dari tengah-tengah lapangan, faqala nas amanna bi Rabbil Ulam, kami semua beriman kepada Tuhan yang anak muda. Berarti semua orang beriman kepada siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak muda ada dahsyat. Rajanya diakalin. Tujuannya biar apa? Biar orang-orang masuk beriman kepada Allah, masuk dalam agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berubah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dasarnya begitu ya. Fa'atal malik, kemudian rajanya datang. Faqila lahu ara'ait
ma kunta tuhadziruhu qad wallahi nazala bika hadruka qad amana an-nasu. Maka dibilang kepada raja, wahai raja, apakah kau tak melihat kejadian tadi dan kau telah memberikan warning kepada masyarakat kamu? Demi Allah, tadi mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prajuritnya bilang, tadi orang yang datang ke sini semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amara bil ukhdudi bi afwahi sukati. Maka yang raja perintahkan biar ambil kayu bakar di setiap ujung-ujung gang. Fakhaddat wa adrakat fiha an-niran. Kemudian dikepung tuh dengan api semua, dibakar biar orang tadi yang beriman kepada Allah semuanya pada apa? Pada mati semua. Oh, ini raja kan luar biasa ya. Ini raja luar biasa, zalimnya, kejamnya. Jadi gang-gang dari kota dia itu semua dikasih kayu bakar, kemudian langsung dibakar. Biar orang semua yang beriman kepada Allah semua pada mati. Wa qala man lam yarji an dinihi fahimu fiha. Siapa orang yang tetap beriman kepada Allah, maka matikan dia dengan dikepung dengan api tadi. Yang enggak mau balik dari agamanya, yang tetap beriman kepada Allah, maka matikan dia dengan dikepung di api. Au qila lahu irtahib fa'alu, maka mereka semua mengerjakannya. Tetap semua tetap beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang berpindah iman tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha, sampai datang seorang perempuan bawa seorang anak. Fataqat asad, kemudian dia langsung tetap dia dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-ghulam, maka bilang ini anaknya kepada ibunya, ya ummah isbiri fa innaki al-haqqi, wahai ibuku sabarlah, sesungguhnya engkau dalam kebenaran beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang tidak ada apa dari enggak ada yang goyah, tetap imannya kepada Allah Subhanahu. Tuh, sampai begitu tuh, pengen dibakar, pengen dimatiin, tetap enggak berubah. Tetap adalah la ilaha illallah, enggak berubah tuh. Tetap Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saking pertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Allahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana atarafna bi annana qad arafna wa 'ala laza asyrafna fatub 'alaina tawbah tanzilu kulla hawbah wastur lana al-'awrati wa amil ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw ghiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in. Amin. Rabbi asma' fadlan wa judan manna la bi'tisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli alaihi abdal habbi wal ali wal ashabi aidadat as-sahbi walhamdu lillahi fil bad'i wa tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rasulullah, Ya Rafi'al Syani wa Darajih. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'al Syani wa Darajih. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'al Syani wa